नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पंजाब विधान सभा च बेअदबी विरोधी बिल सर्बसम्मति नाल पास। मुख मंत्री मान ने पेश किया सी जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ सत्कार सोध बिल 2026। पीएम बोले मौत तक उम्र कैद की मनी जाए सज़ा। क्या बिल ते राजपाल तो हस्ताक्षर करवाउणा साडी सब दी जिम्मेवारी। 5 तत्तां च विलीन होए आशा भोंसले। मुंबई के शिवाजी पार्क च होया अंतिम संस्कार। सरकारी सन्मानां नाल दित्ती अंतिम विदाई। वख-वख शख्सियतां ने दित्ती श्रद्धांजलि। देश च LPG ਅਤੇ तेल की सप्लाई आम वांग जारी। केंद्र के अंतर मंत्रालय ने दी जानकारी। क्या भारत सरकार हर स्थिति नाल नजिठण लई तैयार है। मार्च तो 4 लाख तो वध PNG के कुनैक्शन दिते गए। भलके उत्तराखंड ਅਤੇ यूपी जाणगे PM मोदी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रैसवे का करनगे उद्घाटन। 210 किलोमीटर एक्सप्रैसवे नाल आवाजाही होवेगी सुखाली। ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। पंजाब विधान सभा च बेअदबियां के खिलाफ जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ सत्कार सोध बिल 2026 सर्बसम्मति नाल पास किया गया है। इस बिल नूं विधान सभा विच मुख मंत्री भगवंत मान ने पेश किया सी। मुख मंत्री मान ने बिल पेश करदिआं सारियां विरोधी पार्टियां नूं अपील की कि इस स्टेट एक्ट नूं सर्बसम्मति नाल पास किया जाए। इस नूं सारे मिल के राजपाल कोल लैके जावांगे। उन्होंने कहा कि इस स्टेट बिल नूं राष्ट्रपति कोल भेजण दी लोड़ नहीं है। मुख मंत्री मान ने कहा कि जे कोई बेअदबी करदा है तां उस नूं उम्र कैद दी सज़ा दी जाए अते ये उम्र कैद मौत तक होवेगी। सीएम मान ने कहा कि जे कोई बेअदबी करन वाला मैडिकल जांच विच मानसिक रोगी पाया गया तो उस दे मापे जां साम संभाल करन वालियां ते परचा दर्ज होवेगा। मुख्यमंत्री बिल पास करने लई प्रस्ताव पेश कर। मानयोग स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हाँ कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार सोधना बिल 2026 पास किया जाए। प्रश्न है कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार सोधना बिल 2026 पास किया जाए। जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कहन, जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वो ना कहन। मैं समझदा हाँ पखरीजत है, हाँ पखरीजत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। बोले मैं धन्यवाद करना चाहना सारे सदन का कि इस बिल के उत्ते विचार भी प्रगट किए ते नाल सहमति भी बहुत सारे सदन वालों मिली है। सर्वसम्मति ने बिल पास होया। मैं संत समाज का, सिख बुद्धिजीवियों का, जिहड़े स्कॉलर ने धर्म के गुणी ज्ञानी लोगों का, जिन्होंने इस बिल दे विच कोई भी अपना क्लॉज सुझाव या कोई सोध जिहड़ी है उहदे बारे जानकारी दी है, उन्होंने सारिਆਂ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना। बिल्कुल होवे जिवें किसी का असले का लाइसेंस है, ਉਹਦਾ पिस्तौल ना उन्हें किते जाके गोली चलाती ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ लाइसेंस नहीं हैगा ਤੇ पिस्तौल ले गया लाइसेंस वाले का, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਤਾਂ पिस्तौल वाले ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਬਈ, ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਿਓ।
ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਤਾ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਦੇਖ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਆਉਂਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਅੱਜ 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। श्रद्धांजली अर्पण करताना काही मनात घडणाऱ्या ओळी स्वर थांबले ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ LPG ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। LPG ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ 99% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। OTP ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ 70% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,82,000 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। कमर्शियल सप्लाईज के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि 70% तक रेस्टोर की जा चुकी है and the measures have been taken to prevent supply chain disruptions, avoid shortages of essential goods and ensure continuity of industrial operation despite the ongoing global crisis. और अभी तक 14 मार्च से लगभग 1,82,900 टन कमर्शियल LPG की सेल हुई है। External Affairs Minister also met with Crown Prince of Dubai, Deputy Prime Minister and Minister of Defence of UAE. During the call, External Affairs Minister conveyed the appreciation of Government of India for ensuring the welfare of the Indian community in Dubai. As you know, we have a large Indian community in Dubai as also in the United Arab Emirates. On 11th April, External Affairs Minister had a conversation with the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of UAE. The conversation focused on the evolving regional situation and its implications. External Affairs Minister conveyed deep appreciation for ensuring the well-being of the Indian community in the UAE. 400 मेट्रिक टन LPG है और इसमें 24 सी फेरर ऑन बोर्ड हैं और इसके अब 14 अप्रैल को कांडला पहुंचने की संभावना है। DG शिपिंग कंट्रोल रूम में अब तक 6,073 कॉल्स तथा 12,870 के करीब ईमेल प्राप्त हुए हैं तथा पिछले 24 घंटे में 20 कॉल और 80 ईमेल प्राप्त हुए हैं। मिनिस्ट्री ने अब तक 2177 से अधिक भारतीय सीफेयर की सेफ रिपेट्रिएशन फैसिलिटेट की है। इनमें 93 सीफेयर। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਸਥਿਤ ਏਮਜ਼ ਵਿਖੇ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇਵਰਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਰਾਜਕੋਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ। ਚਿਕਿਤਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ नहीं है, ये मानवता की सेवा प्रति वचनबद्धता है। इस दे विच सिर्फ विज्ञानिक ज्ञान नहीं, सबर अते विनम्रता की भी लोड़ हुंदी है। एम्स राजकोट एक नया संस्थान है। चिकित्सा, शिक्षा, शोध और सेवा के क्षेत्रों में इसे लंबी यात्रा करनी है। मेरा मानना है कि
भविष्य की यात्रा की रूपरेखा निर्धारित करके आगे बढ़ने से यात्रा सुगम हो जाती है। इस संस्थान के नीति निर्धारकों को चाहिए कि वे एम्स के मूल लक्ष्यों के साथ साथ इस क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्या के समाधान को भी अपने लक्ष्यों में शामिल करें। किसी भी संगठन के स्वस्थ विकास में गुड गवर्नेंस का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਭਲਕੇ उत्तराखंड ਅਤੇ उत्तर प्रदेश दौरे ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। पीएम मोदी ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पीएम मोदी ਪਹਿਲਾਂ यूपी ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ पीएम मोदी ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਥਿਤ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। 210 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਲ 1919 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਲ 1919 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੰਗ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਣਗੌਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਗੌਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਭਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਾਟ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੌਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।